ବାଚସ୍ପତି को राज्यसभा इलेक्शन में 8 जन विधायक जो क्रॉस वोटिंग करथिले एवं दल रे आंटीपार्टी एक्टिविटीज करथिले सेहिति पई तांकु तांकर विधायक पद रद्द करिवा पई बाचस्पति महोदय को आमे भेटिकी आमर पिटिशन देते। बाचस्पति महोदय बहुत दिन पर्यंत पिटिशन तांक पाखरे रखिले एवं तापरे से कहा कथार प्रभावित होई विभिन्न एमएलए विषय विभिन्न कथा लिखिंट जे एथिरे पिटिशन रे दस्तखत है नहीं, प्रति पेज रे कहीं दस्तखत है नहीं, किसी एमएलए लिखिंट किसी एमएलए लिखिंट जे एफिडेविट कहीं दिहला नहीं, किसी एमएलए लिखिंट हाँ से दल रे पार्टी मीटिंग अटेंड करथिले। ये जो कथा बाचस्पति महोदय करचंते आमे जते पिटिशन देइचु से जदि चाहितांते आमको भी डाकी के आलोचना करि पारथांते, आमर पक्ष आमे रखि पारथांते। जदि कोठी आमे दस्तखत छाड़ी जाइचु किंबा एफिडेविट देई न ताकु मध्य दबार सुजोग सृष्टि करथांते। मु बाचस्पति महोदय को अनुरोध करछि जो जगह से कहिचंती जे पिटिशन रे दस्तखत करिबा प्रति पेज रे एवं एफिडेविट दबा जदि आमे एबे दबु बाचस्पति कोन तांकु करिदेबे, सस्पेंड करिदेबे। बाचस्पति महोदय संपूर्ण भावरे तांकर दलीय कर्मकर्ता द्वारा नियंत्रित, दलीय नेता द्वारा नियंत्रित, विभिन्न आड़ देखी जो ग्राउंड रे शिमला विधानसभा विधायक मान बाचस्पति महोदय सस्पेंड कले से ग्राउंड रे आमे मागिथिलु। आमे कौन से अलग ग्राउंड देनो कि भूल कथा लिखी ना से कथा मागिथिला बेले बाचस्पति महोदय तांको दल को सुरक्षा देवाई, तांको सरकार को सुरक्षा देवाई ये विधायक मानू सस्पेंड करना। विभिन्न आड़ देखते कौन ना से पार्टी मीटिंग अटेंड करचंती, जनकर लिखिंट दी जनकर जे पार्टी मीटिंग अटेंड करचंती, आउ जो मैंने पार्टी मीटिंग अटेंड करना दी जन तो जमा पार्टी मीटिंग अटेंड करना। नवकिशोर मल्लिक एवं आमर चक्रमणि कंवर ये दी जन तो पार्टी मीटिंग अटेंड करना एवं जेतेबेले से पार्टी मीटिंग अटेंड कले ना पार्टी रो हुईप मानिले नहीं, इलेक्शन पाए भोट देवाई कहते भोट देवाई हुईप नहीं, किंतु जेतेबेले से निजर भोट से अन्य दल को दे दौरान जो दल से जीति थे से दलर सभ्य पद को से अन्य आड़े बिक्री कले ना नहीं। जो भली भाव में दुई जन हुईप मानि नाहांती, अन्य माने दलर कथा को मानि नाहांती, दलर निष्पत्ति को मानि नाहांती, दलर नेता को कथा को मानि नाहांती, तांको विरुद्ध रे दल विरुद्ध रे जाइकी से भोट देइचंती, क्रॉस वोटिंग करचंती। जो कथा नहीं कि आमे पिटिशन देइथिलु बाचस्पति महोदय को से आज जो निष्पत्ति नैचंती से निष्पत्ति रे आमे मर्माहत, से निष्पत्ति आमे अनुरोध करछु आपनक माध्यम रे से निष्पत्ति से बदलांतु, नचेत आमे तो निश्चित भाव रे आमे आईन द्वारस्थ हबु। आमे निश्चित भाव में आशा करछु कोर्ट आमको निश्चित भाव में न्याय देवे। आम पाखे अछंती डॉक्टर अरुण कुमार साहू, मुझे अनुरोध करी से वक्तव्य रखी। आमर प्रिय सांबादिक बंधु माने आपण माने जानिछंती आज सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ये संविधान संपर्क रे, सांविधानिक निष्पत्ति संपर्क रे, गणतांत्रिक पद्धति एवं गणतंत्र और संविधान देश में बंचब कि न बंचब से प्रश्न पर आज सांबादिक सम्मेलन मो प्रथम आपण मान स्पष्ट करदेवा को चाहे जे संसदीय गणतंत्र ता साथी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो राजनैतिक जवाबदेहिता ता साथी जनतांकर पवित्र मतदान यार सुरक्षा हब कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार समय ताहा निर्णय करिवार आवश्यकता आसी एवं एथिरे स्वर उत्तोलन करिवार मध्य जरूरी आवश्यकता आसी। गत राज्यसभा निर्वाचन रे ओडिशा रे बिजु जनता दल 8 जन सदस्य दल विरुद्ध रे जाई
ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁ କଥା ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କହିଛନ୍ତି ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ ହୁଇପ୍ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ ହୁଇପ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଏ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ଲିଡ଼ିଂ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାର। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେୟାର ଥିଲା ଯେ ଏଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିବାଦ ନଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ କଥା କରାଯାଇଛି 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ, 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାଏ ସେହି ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କି, ବା ସେହି ବିଧାୟକମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ନିଜର ବୟାନବାଜି, ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଯେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର ମେମ୍ବରସିପ୍, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। এইটা ହେଉଛି 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର 10ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାର ସଭ୍ୟପଦ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଉଠେଇଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୋଟ କିଣାବିକା କରିଛନ୍ତି, ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନର ସଠିକ୍ କଥାକୁ ଅବତାରଣ କଲାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ପ୍ରିଜୁଡିସ୍। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସ୍ପିକର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆସିବି। ସେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ସ୍ପିକରଙ୍କ କଥାଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ପିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା। ଆମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛୁ, ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପିକର କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପିକର ହାଜ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ଡ that these MLAs did not defect। ସେ ସିଧା ରାୟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଲେଖି ଜାଣିଲନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
केमिति मेंबरशिप त्याग करछन्ती से कथा आपण मान जानिबा दरकार। जो गंभीर अभियोग गुड़ा है दलीय हुईप उल्लंघन करिछन्ती। दलीय हुईपटा कौन मो प्रथम कौच राज्यसभा इलेक्शन पे भोट देवाक दलीय हुईप है ना किंतु विभिन्न समय जेतेबेले दलर मीटिंग डका जाइछि पार्टी मीटिंग डका जाइछि एवं 3 लाइन हुईप जारी करी डका है सेतेबेले से 8 जन सदस्यों भितरु किछि सदस्य से हुईप को अवमानना करछन्ती। जदि हुईप को अवमानना करिवे ताहले तांको मेंबरशिप जीव एटा होची साधारण कथा। दलीय बैठक अनुपस्थित हुईप को अवज्ञा करिके 3 लाइन हुईप को अवज्ञा करके दलीय बैठक अनुपस्थित रहिले दलीय नेतृत्व को अवमानना कले। दलीय नेतृत्व जे दलर मुख्य एवं ता सतिर जे दलर चीफ हुईप सेमानक नेतृत्व को अवज्ञा कले। राज्यसभा भोट रे अवज्ञा करी क्रॉस वोटिंग कले एवं दलीय नेतृत्व विरुद्ध रे सार्वजनीन विवृत्ति मध्य प्रदान कले। दलीय नेतृत्व विरुद्ध रे सार्वजनीन विद्युत माने बहुल भाव रे तांकर बयानबाजी कले। ता अर्थ जड़े केतेबेले नेतृत्व विरुद्ध रे कहबो जेतेबेले सी वॉलंटरली बा स्वेच्छाकृत भाव रे सभ्यपद त्याग करथिबो सेतेबेले सी ही दलीय नेतृत्व विरुद्ध रे कहबो एवं तापरे मुख्य सचेतक कर्तृत्व को दलीय नेतृत्व को विरोध कले बयानबाजी कले एवं चीफ हुईप जे मुख्य सचेतक तांको कर्तृत्व को मध्य चैलेंज कले। ता साथी दलरू निलंबन है पर जो जनमत आधार से निर्वाचित होते तार विरुद्धाचरण कले। यही भाव में अनेक वैल्यूएबल पॉइंट्स बिजु जनता दल लेखिक देइछि। ए समस्त कथा को एड़े दे विचार को न नहीं सी सीधा सड़क भाव में गोटे प्रोसीजरल डिफेक्ट अच्छी कही कमा फुल स्टॉप कोटी दिखाई कहीकरी एभली गोटे राय दबा निश्चित भाव में ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखे अपदस्थ हेबे। तार कारण होची जे सांविधानिक प्रसंगर कौन निष्पत्ति से करना एवं राजनीतिक दल परित्याग करिवार जो कुकर्म जोटा 52तम संविधान संशोधन अनुसार दल त्याग विरोधी आईन प्रणयन करा जाइथिला एवं से पवित्र माने गणतंत्र रे जो गोटे उद्देश्य थिला जे जनमतर पवित्रता रक्षा करिबा ता साथे गणतांत्रिक प्रतिष्ठान मानकर स्थिरता और अखंडता बजाय रखिबा ये 52तम संविधान संशोधन पारा आपण ट्रेन रे कहूँ आसवा ए सुप्रीम कोर्ट रे कौन कौन जजमेंट सब आको मु साइट करी सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट गुड़ा कहूँ आपणकर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो जोड़ा एटा सब कन्स्टिट्यूशनल बेंच सांविधानिक बेंच ये सब निष्पत्ति नहीं बा जजमेंट दे गोटे हूँ किहोटो होलहान वर्सेस जाचिलु मामला रे ऑनरेबल कन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहले जे जो 10th शेड्यूल रहिला जे अयोग्यता आवेदन निष्पत्ति नेबा बेले बाचस्पति एक अर्धन्यायिक भूमिका ग्रहण करी सांविधानिक ट्रिब्यूनाल भाव कार्य करती ऑलरेडी मुझे कही सारी एटा बोले कन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनाल क्वासी जुडिशियल रोल तांकर अच्छी एटा सुप्रीम कोर्ट कहले एवं एस नायक वर्सेस आपणकर एस नायक वर्सेस जिते आसला ये यूनियन ऑफ इंडिया अथॉरिटेटिव सेतेबेले से कहउचंती जे राजनैतिक दलर सदस्यता स्वेच्छाकृत भाव त्याग करने केवल एक औपचारिक इस्तीफा मध्यम सीमित नुहे जड़े विधायकों आचरण यह अनुमान करा जाई पारे एटा हूँ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ता से कहले गोटे विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु असेंबली
ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମାମଲାରେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔପଚାରିକ ଇସ୍ତଫା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଆଚରଣ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ। এই কথাটা ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ। ଏ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଣା ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଥିରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଫଳତା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ତୁଲେଇବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁଣି ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିଅର କଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କେଶାମ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବନାମ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ମଣିପୁର ଆସେମ୍ବଲି, ଏଇଥିରେ ସେ ଜୋର ଦେଇକି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମେମ୍ବରସିପ୍, ପାର୍ଟି ହୁଇପ୍ ନ ମାନିବା। ଆମେ ପାର୍ଟି ହୁଇପ୍ କରିଥିଲୁ ଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକରଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇକି ବାଜା ବଜେଇକି ଢୋଲ ପିଟିକି ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିକି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଗଲୁନୁ ଯିବୁନୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେବ, ଏକଥା କହିଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦଳର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ ଉଭୟ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦଳରୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଯେ ଆକୁ ଠିକରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଲାନି, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେନି ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରୋସିଜରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା, ଏସବୁ କଥା କହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଏତେ ଗୋଟେ କ୍ଲରିକାଲ ଏରର କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ସାହାରା ନେଇଥିବେ ବା ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିବ, ସେଇମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରୋସିଜରାଲି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ MLA ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଅବମାନନା କଲେ, ତା ସାଥିରେ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ତା ସାଥିରେ ଅନରେବୁଲ୍ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମିଳା ବାପା କହିଲେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ
ସଦସ୍ୟତା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଭଲଣ୍ଟାରିଲି ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଯଦି ଦଳୀୟ ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଆଇନକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଏବଂ ଜନମତ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏବଂ ନିଜର ନୈତିକତାର କଥା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମାନିବା ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଯିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଜରୁର ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଭରସା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଆଇନଗତ ଦିଗ ତର୍ଜମା କରାହେଉଛି କରାଯିବ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡର ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦଳ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆମେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦଳ କେଉଁଠି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥାଟା ଏ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଥିଲୁ, ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଲାଗି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଟିକେ ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ରହୁନି? ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ? ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ? ମିଟିଂଟା ଅଲଗା, ଭୋଟଟା ଅଲଗା। ମୋର ଏଠି ମିଟିଂ ହେବ ଦଳର, ଏଠି ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଆସିବା ସେ ବୈଠକଟା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଡାକିବ? ଦଳ ମିଟିଂକି ସେ ଆସିବେ ନା। ଆଉ ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରିବ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଗେ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି?